के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। અલ્યા એ રંગલા, તું ક્યાંનો ભગતડો થઈ ગયો છે? मुझे लगता है कि ये द्वारका का असर है, तभी अब किशन कन्हैया से हर हर महादेव बन गया है। है सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, वो भी गुजरात में। वाओ! अलिया रंगला, I think it is very interesting. Tell me something more. सुन के भोले का नाम मैं तो हो गई भाव विभोर। तो अब चंद्र पर ले चलो भाई। ता थैया थैया ता थै, ता ता थैया थैया ता थै। Yes, my dear Rangli, let me tell you something about Somnath. The story starts off with the moon being married to 27 of Raja Daksh's daughters. Instead of giving his time equally to all his wives, he devoted most of his time to only one wife, Rohini. This made Lord Daksh very angry. He cursed the moon that it would fade away. Sadly, the moon started fading away. a worried moon made its way to this spot in Somnath along with Rohini and started praying to Lord Shiva. Happy with his dedication and devotion, the Lord freed him from the curse. The moon then took a dip into the holy Saraswati river, which revived his faded glow and luster. The first temple structure was built by the moon god himself, who had dedicated it to Lord Shiva. Have you heard, dear Rangli, the story of Somnath? समय का पहिया घूमता रहा, सोमनाथ श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया। श्रद्धा भाव से भक्तों ने भोले को सोने से सजाया, इतना सोना कि पूरा मंदिर सोने का बन गया। पर एक दिन मतलब क्या हुआ रंगला? रंगली, હું આમ તો સ્વભાવે હસમુખો, પણ તને ખબર 1025 માં એક લૂંટારો ત્રાટક્યો હતો. લૂંટારો? ના હોય, શું વાત કરે છે રંગલા? હાલ હું તને દ્રશ્ય દેખાડું શું થયું 1025 માં. તો ચલો અફઘાનિસ્તાન મારા ભાઈ. તા થૈયા થૈયા તા થઈ, તા તા થૈયા થૈયા તા થઈ. का उत्तर पश्चिमी छोर हमेशा जूझता रहा है। अगर हम हमलावरों की बात करें या लुटेरों की बात करें तो हिंदुस्तान को 17 बार लूटने वाला गजनी के मोहम्मद को कौन भूल सकता है। उत्तर भारत के नगरों और मंदिरों को बार बार लूटकर गजनी सारी संपत्ति अफगानिस्तान ले जाता रहा। आज गजनी एक बड़े मुल्क के तौर पर मशहूर हो चुका है और मोहम्मद उसका सुल्तान है।
इतिहास के उन पन्नों को फिर से आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आप सभी को हम 1025 में ले चलते हैं गजनी अफगानिस्तान में। बादब, बामुलाइजा, होशियार, सीबे सालार, सुबुक्तगीन के शहजादे, सुल्तानों के सुल्तान, गजनी की शान, यामिन उद्दौला अब्बुल कासिम मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गजनी जलवाए अफरोश हो रहे हैं। हुजूर आला जहाँ पना आदाब बजा लाता हूँ। अर्ज है अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी रहबरी में हम इस दरबार का आगाज करते हैं और एक और तारीख लिखी जाए। इजाजत है। हुजूर आला, आपने हिंदुस्तान पर 15 बार फतेह हासिल की है और माशाअल्लाह बहुत नाम कमाया है। हुजूर आला, गौर फरमाइए, हिंदुस्तान से एक खुफिया खबर आई है। हिंदुस्तान खुफिया खबर? खुशामदीद, जल्द वो खबर सुनाई जाए। हुजूर आला, सुना है हिंदुस्तान में एक मुल्क है गुजरात, वहाँ सोमनाथ मंदिर बहुत मशहूर है। मशहूर है? वो कैसे? हुजूर, वो कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जो आप लूटते आए हो, वो पूरे सोने का है, सोने का। सोने का? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या फरमा रहे हो? सही सुना हुजूर, पूरा मंदिर सोने, हीरे और जवाहरात से बेइंतहा रोशनी फैला रहा है। इतना सोना, वो भी गुजरात में? मैं हैरान हूँ, पर गुजरात में इतना सोना, वो भी एक मंदिर में? हुजूर, गुजरात व्यापारी लोगों का मुल्क है, वहाँ लोग सोने, हीरे, जवाहरात मंदिर में ऐसे ही रख देते हैं। नजराना, तोहफा, खैरात वहाँ आम बात है। हीरे, जवाहरात, सोना, मंदिर, गुजरात, सबके मेरी रूह को तसल्ली हो रही है। हुजूर, पूरे सोने की खदान एक ही बार में लूट लो तो पूरा गजनी शहर माशाअल्लाह सोने से जगमगा उठेगा। गजनी की सड़कें चमक उठेगी और आवाम आपकी तारीफ करते करते दीवानी हो जाएगी। सीबे सरदार, हुजूर, सिपाहियों को इकट्ठा किया जाए और कूच की तैयारी की जाए। जो हुक्म। हम गुजरात जा रहे हैं सोमनाथ लूटने, सोना बटोरने, और हाँ, रास्ते में जो भी आए लूटते जाओ, लूटते जाओ। Dear parents, please note that you can pick your ward from C block entrance half an hour after the finishing of your child's performance. I repeat, you can pick your ward from C block entrance half an hour after the finishing of your child's performance. Thank you. गजनी के जहन में ख्वाहिशों का समंदर उमड़ने लगा। वह हजारों का काफिला लेकर हिंदुस्तान की ओर बढ़ने लगा। पर्दा उठने की मुल्तजीर है निगाहें, कब आएगा सोमनाथ, कब लगेगा सोना हाथ।
स्फटिका प्रभासतीर्थे परमं पवित्रम् ज्योतिर्मयं गुर्जरा भूमिरत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। लूट लो पूरे मंदिर को, मारो, काटो, कोई बच ना पाए, कोई बच ना पाए। ठहरो, कौन हो? क्यों मारे हो भाई लोगों को? मैं गजनी हूँ, मोहम्मद गजनी, सुल्तान गजनी, लुटेरों का बादशाह गजनी। Go! जान तो ना लो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? इसकी मत उलझो, खत्म कर दो इसे। ठहरो, क्यों मारना चाहते हो हमें? क्यों खत्म करना चाहते हो हमें? क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कौन सा जहर उगल रहे हो? मैं तारीख बनाना चाहता हूँ, तारीख कि कोई था जो हिंदुस्तान को 15 बार लूट के गया था। हिंदुस्तान की आवाम आने वाले हजारों सालों तक मुझे याद रखेगी। सिपाही, कहाँ है वो सोने का पत्थर? हुजूर, ये रहा वो पत्थर। ठहरो गजनी, पूरा मंदिर तोड़ दिया, हमारे लोगों को मार दिया, पर इस शिवलिंग को छोड़ दो, इसे तो हमारे पास रहने दो। शिवलिंग? ये तो सिर्फ एक पत्थर है, पत्थर। हाँ, फर्क इतना है कि ये सोने से लगा हुआ है। सिपाही, खत्म कर दो इसे। नहीं, यह पत्थर नहीं, शिवलिंग है गजनी। यह हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारे भगवान। गजनी, हजारों सालों से ये जो हमारी संस्कृति है, इसको हम भगवान मानते हैं, भगवान। भगवान? सोने, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, पत्थर, कोई खुदा नहीं। इसे तो मैं तोड़ूंगा भी और गजनी ले जाऊंगा भी। मेरे महल की दीवारों को सजाऊंगा, मेरे फर्श को चमकाऊंगा। सिपाही, खत्म कर दो इन दोनों को। ठहरो गजनी, ये सोना, हीरे, जवाहरात ले लो, हमारी जान भी, पर इसे रहने दो। अरे, बड़े जाहिल लोग हो तुम। पत्थर को भगवान मान रहे हो और सोने को भी। सोने में कितना भी ढूंढ लो, मिलेगा सोना ही, कोई खुदा नहीं। रुको गजनी, तुम में और हम में बहुत फर्क है। तुम पत्थर में सोना ढूंढते हो और हमने इसमें भगवान ढूंढ लिया है। सिपाहियों, उठा लो इस पत्थर को और ले चलो इसे गजनी।
गजनी तो लूट गया सोमनाथ, पर बच न पाया उसके बाद। रोती रही वो महल की दीवारें, पर जिंदगी ने ना दिया साथ। कहा जाता है जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, सिर्फ झाड़ उनकी कब्र पे हैं, बाकी निशा कुछ भी नहीं। गजनी के आक्रमण के बाद भीमदेव सोलंकी ने मंदिर को फिर से बनवाया। फिर भी खिलजी जैसे सुल्तान और औरंगजेब जैसे मुगल आते रहे, पर सोमनाथ तो बनता रहा। 1782 में होलकर राजमाता अहिल्याबाई ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। सोमनाथ बार बार टूटने के बाद भी बनता रहा, क्योंकि यह तो सोमनाथ है, शिव है, अटल है, अविनाशी है, शाश्वत है। हर हर महादेव महादेव। मैं आगे चल થયા થયા તા થઈ તા તા થયા થયા તા થઈ. જોયું રંગલી, પેલા ગજનીએ કેવું કર્યું? આપણા શ્રદ્ધાના પ્રતીક સમાન સોમનાથને ધ્વસ્ત કરી દીધું. 20 લાખ ટીનાની સંપત્તિ લૂંટી ગયો. હા રંગલા, મુઓ બધું લૂંટી ગયો. અલી રંગલી, તને ખબર? ના. એવડોએ સોનું, હીરા, ઝવેરાતે લૂંટી ગયો, તોય હારું જીવી ના હક્યો. એટલે કે 1025 માં મંદિર લૂંટ્યું અને 1030 માં ટીબી અને મલેરિયાએ એને એના જ મહેલમાં લૂંટી દીધું. હા રંગલા, ઈ તો જેવા કરના એવા ભરના. આ તો ભોળેનાથ રીજે તો વરદાન આપે, અને જો ખીજાય તો નર્કદાન આપે, અને તો બહુ જ ખીજાય તો પછી તાંડવ. હે, તાંડવ? હા, તાંડવ. આપણા ચાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં અસ્તિત્વની ઊંડાઈ, આત્મા અને આધ્યાત્મિકતા જેવા ગહન પાસાઓનું વર્ણન છે. એમાં શિવ તાંડવ બ્રહ્માંડની ગતિશીલતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઓ માય ગોડ રંગલી, શિવ તાંડવ એટલે બ્રહ્માંડનું ચક્ર? હા રંગલા, અને આવડું આ તાંડવ લંકાપતિ રાવણને ખૂબ વાલું. રાવણ તો શિવનો જોરદાર ભક્ત હતો, એને જ આવું લખ્યું છે. ए रंगली, अपन को तो अब तांडव ही करने का है, बोल. તો હાલ ને तांडव करिए मारा भाई, ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई.
let's take a break in our cultural odyssey. I request our distinguished guests to kindly join us on the stage as we express our heartfelt gratitude and present tokens of appreciation. I request the school dignitaries to felicitate the guests of honor. Dr. Vikram Panchal, Trustee and Director, Vikram Academy of Performing Arts. Thank you, sir. We would like to hear a few words of wisdom from you to motivate our performers. Hello. It's my pleasure to be here to see the annual function of DPS. I think you all are from Gujarat and Ahmedabad and Gandhinagar also. It's very difficult to hold Gujaratis, particularly in this season. જમવાનું લાગે છે પાછળ એટલે વધારે ભીડ ત્યાં છે જેમના બચ્ચાઓનું બાકી છે આગળ છે Well, annual function, matlab you have to see the reports of the whole year. કોઈ ફર્સ્ટ આવ્યું 100% લાવ્યું આ લાવ્યા તે લાવ્યા મેડલ્સ લાવ્યા પણ એનું પ્રેઝન્ટેશન થાય કલ્ચરલ પ્રોગ્રામથી જ And now we are implementing NEP, New Education Policy. And in this, extra activities is equally important. I'm sure all of you have seen 3 Idiots. કોઈ બાકી છે 3 Idiots જોવામાં? તો એ ફિલ્મ સમજવાની જરૂર છે જોવાની નહીં એમાં એ જ બતાવ્યું છે કે આપણા બાળકને શું ગમે છે એ જ કરવા દો એને એન્જિનિયર બનવું હોય તો એન્જિનિયરને જ બનાવો પણ ઇટ શુડ બી હીઝ ઓર હર ચોઇસ એટલે આ પ્લેટફોર્મ પણ એટલું જ અગત્યનું છે ને આઈ હેવ સીન કે જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા પરફોર્મ કરે છે ને કરી રહ્યા છે ને કરશે એ ક્યારે જીવનમાં ઊભા રહેવામાં તકલીફ નહીં પડે એમને સ્ટેજ ઉપર કે કોઈની પણ સામે એટલો કોન્ફિડન્સ એમનામાં આવી ગયો હોય This stage has tremendous energy and I'm really happy to see first time Shiv Tandav in real sense. આજ સુધી આવું શિવ તાંડવ મેં નથી જોયું આટલા સારા લિરિક્સ અને બધું નથી જોયું ઇનફેક્ટ બધા જ પ્રોગ્રામ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ડ્રામા ડાન્સ એન્ડ મ્યુઝિક બધું જ બહુ જ સુંદર એટલા માટે કે ક્યાંય કોઈ કચાશ નથી દેખાઈ સિવાય ચશ્મા પહેરીને આવ્યા હોય બટ ઇટ્સ ઓકે બરાબર અને આની પાછળ સૌથી વધારે જો અગત્યનું કામ કર્યું હોય I'm sure they are teachers. જેમને કોઈ ઓળખતું પણ નહીં હોય અને બિચારા ક્યારના સવારથી કેટલા કદાચ મહિનાથી એમની આની પાછળ હશે પણ this is thankless job for them but it is amazing and commendable. કદાચ હું સૌને નમસ્કાર એટલા માટે જ કરીશ કે ટીચર્સ છે તો આ બધા છે. Thank you so much. We have Shri Rushabh Ahir, the renowned musician.
Thank you. Sir, we would not let you go without hearing a few melodious lines from you. Your folk rendition will add the right spark to this evening. May I tell the audience that Sir is a popular folk singer? હલો, બધાને નમસ્કાર. હા, એમ થોડુંક ઓડિયન્સમાં કરો તો અમને કંઈક મોઢા દેખાય બધાયના. જી, આજે એવો સરસ મજાનો આ એન્યુઅલ ફંક્શનનું આયોજન અને એની થીમ છે આપણી ગરવી ગુજરાત. ગુજરાતીપણાની વાત આજે જોવા મળે છે અને એ આપણા બાળકોના માધ્યમથી. એનાથી વધારે આનંદ શું હોય મિત્રો? સૌથી પહેલાં આપ સર્વને નમસ્કાર. બધા અતિથિગણ, વિક્રમ પંચાલ સર, પ્રિન્સિપલ મેડમ, બધાને મારા વંદન. બધા પેરેન્ટ્સને મારા નમસ્કાર. આપણે કંઈ સલાહ સૂચન દેવા આવ્યા નથી, મોજ કરવા આવ્યા છીએ. અને મોજ કરાવી દઉં 2 મિનિટ, કારણ કે ગુજરાતની વાત છે એટલે એક મારા મિત્ર ઘનશ્યામ કવિની લખેલી એક રચના મને યાદ આવે છે. ગુજરાતની અસ્મિતા કેવી છે એની એક તમને નાનકડી ઝલક આપી દઉં અને પછી એકાદ વાત કરીએ. સુરા સત્યા સંત ને દાતારની આ ભોમ છે. આ કોટા પડકારા કરજો એટલે મજા આવે. સુરા સત્યા સંત ને દાતારની આ ભોમ છે. મસ્તીથી જીવતર માણતી અહીંયા 18 કોમ છે. ફાટે ભલે ફીટે નહીં, પડિયલ પટોળે ભાત છે. એ ગરવું અને સરવું સરસ, ગુજરાત તો ગુજરાત છે. ગુજરાત તો ગુજરાત છે. સુરા સતિયા સંતને દાતારની આ ભૌમ છે. કેવી ભૂમિ સાહેબ, કે આપણે ત્યાં ખાલી બિઝનેસમેન, ખાલી પૈસાવાળા નથી થયા, પણ નેક ટેક અન ધર્મની જ્યાં પાણે પાણે વાત, ઈ સંત સુરા નિપજાવતી અમારી ધરતીની અમીરાત. એવી આપણી ભૂમિ છે. અને એથી આગળ દરિયો નદી રણ ડુંગરા અનવાડીને વનરાયું. ऐटहु के मधुरा मोर लागे के मीठी शरणायु. दिवसो सदायानंदना रातुरुडी रलियात છે. એ છે ભવ્ય ગરવી ભોમકા, ગુજરાત તો ગુજરાત છે. ગુજરાત તો ગુજરાત છે. વટ વચન નીતિ ધર્મ છે. અમીરાત ને ખમીરાત છે. ગુજરાત તો ગુજરાત છે. એ ગુજરાત તો ગુજરાત છે. અને આવા સરસ એજ્યુકેશનલ કેમ્પસમાં આપણે બેઠા છીએ. મેડમ મોન્ટેસરીનું મને એક લાઈન યાદ આવે છે કે ટુ એજ્યુકેટ ધ ચિલ્ડ્રન મીન્સ ટુ લવ ધ ચિલ્ડ્રન. અને આ જે પ્રેમ આ સંસ્થા બાળકોને આપી રહી છે અને એ બાળકોનો પ્રેમ આજે મને દેખાય છે. એટલે આવી શૈક્ષણિક સંસ્થાને મારા ધન્યવાદ છે. તમામ માતા પિતા, તમામ શિક્ષકોને મારા કોટી કોટી વંદન છે. અને બસ આમને આમ આપણે ગુજરાતની પરંપરાને જાળવતા રહીએ. બાળકોમાં ગુજરાતી ભાષાના અને ગુજરાતી જે આપણો સાહિત્યિક, આપણો સંગીતનો કે જે આપણો વારસો ચાલ્યો આવે છે એના બીજને બાળપણથી રોપીએ, જેથી કરીને આ આપણો વારસો છે એ બીજમાંથી મોટું વટવૃક્ષ બને. એવી પરમાત્માના ચરણે પ્રાર્થના અને આપ સૌને અભિનંદન, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ. Let's give it up everyone for Shri Ahir. Thank you everyone.
થૈયા તા થઈ તા થૈયા તા થઈ. અલ્યા રંગલા ક્યાં ગયો? વાહ રંગલા, રાવણની જેમ તું એ શિવ ભક્ત બની ગયો કા? હા રંગલી, તાંડવ કર્યા પછી, અરે જોયા પછી મને હિમાલય પર તપ કરવાનું મન થઈ ગયું. અને હજુએ આપણો ગુજરાતનો પ્રવાસ તો અધૂરો છે. તો હવે ક્યાં લઈ જાય છે રંગલા? હે જુનાડા જાઉં કે દામોકુંડ મનાવું, હાલ રંગલી હાલે તને જુનાગઢ બતાવું, હાલ રંગલી હાલે તને જુનાગઢ બતાવું. જુનાગઢ? એલા રંગલા, આ જુનાગઢમાં વળી શું છે? હાય ને જુનાગઢની માલિપા, અડી કડી વાવ ને નવઘણ કૂવો જે ન જુએ એ તો જીવતો મૂવો. નવઘણ એટલે રા નવઘણ, સોરઠ ધરાનો હાવજ. અલ્યા રંગલા, મને તો કાંઈ ખબર નહીં પડતી. હાલ રંગલી, તને જુનાગઢની વાત કરું. ઝાઝા વેરી જોઈને કોઈ દી હૈયામાં ન પામે હાર, લડવામાં પાછા ના હટે, એ છે મારા આહિરના એધાણ. એટલે રંગલી, રા નવઘણની વાત, જુનાગઢની વાત. એ હાલો જુનાગઢ મારા ભાઈ, તા થૈયા તા થઈ તા થૈયા તા થઈ. ધન ધન યાહિર કોમ ને જેણે નવઘણ ને જુનાગઢ અપાવ્યું, નવઘણ ને જુનાગઢ અપાવ્યું, નવઘણ ને જુનાગઢ અપાવ્યું. સોરઠની ધરા વીર સંત સતી જતીની ધીંગી ધરા છે, જ્યાં કાંઈ કેટલાય શૂરવીરોના રક્ત, ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણ હોમાયેલા છે. આવી જ એક ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણની ગાથા એટલે ગરવા ગિરનારના ઉપરકોટ કિલ્લાની વાત. માતાના અપમાનની આગમાં અનહેલબોર પાટણના રાજા દુર્લભ સેનને અનેકો વાર યુદ્ધ કર્યા છતાં પણ જૂનાગઢ જીતી શક્યું નહીં. અંતે દગાથી જૂનાગઢના રાજા રાડિયાસનું માથું ઉતરાવ્યું. જૂનાગઢનો રાજપલટો થયો, પર અગ્નિકુંડમાં રજપૂતાની પરમાન રાની પડે એ પહેલા તે એની વડારણને જૂનાગઢના વારસ રા નવઘણને છીલી લીધો. વાલબાઈ, તારા પર મને મારી જાત કરતા વધારે ભરોસો છે. તે ઘણા વર્ષો સુધી મારી સેવા કરી છે, એક છેલ્લી સેવા કરી દે. અરે મહારાણી બા, તમારા એક વેણે ઓળઘોળ થઈ જાવ બા. ચારે તરફ યુદ્ધ મંડાણું છે, બચવાનો કોઈ જ ઉપાય નથી. જો તું આ જૂનાગઢના વારસ રા નવઘણ ને તારી દે તો જૂનાગઢ તારો ગણ કોઈ દી જ નહીં ભૂલે. બા, હું નવઘણનું જીવથી વધારે જતન કરીશ, પણ વિશ્વાસ કોની પર કરું? આ રાજબીજને ક્યાં પહોંચાડું? નાગેરમાં આલીદર બોલીદર જા, ક્યાં દેવાયત બોદર કરીને એક આહિર રહે છે, જે મારો જીભનો માનેલો ભાઈ છે. રાણા રખોપા એ આહિર કરશે. જા ચટ જા, હું અગ્નિ સ્નાન કરું છું સતી થવા. જય ખોડલ. ભીમભાઈ, ભીમભાઈ,
અરે વાલભાઈ, અત્યારે ચારો તરફ યુદ્ધની આગ લાગી છે, કોક મારી નાખશે. ભીમ, મારા ભાઈ, એક કામ કરીશ? વાલભાઈ, મેલું પાડનાર ને કચરો કાઢનાર ને તે ભાઈ કીધું. અરે, અત્યારે તો તું ભગવાન થઈને આવ્યો છે. આ શુડલામાં જૂનાગઢની રાની જોત છે, કુંવર નવઘણ છે. જો તું આ શુડલો માથે લઈને નીકળી જાય તો સોલંકીઓને શંકા નહીં આવે, કારણ કે તમારા માથે તો શુડલા જ હોય ને. બોન, અભાગ્યાના અભાગ્યા ક્યાંથી? મેલાના ઉપાડનારના માથે જૂનાગઢના ધણીના પગ ક્યાંથી? લાવ બોન લાવ. જીઓ મારા મોભી. હું ગમે તેમ કરીને આલીદર બોલીદર પહોંચીશ. હવે જૂનાગઢની આસકિરણ તારા હાથે છે. જય ગુરુદર! જય ગુરુદત્ત! લે બોન, સંભાળ જૂનાગઢના ધણીને. વીરા, આજે તારા કામ માટે હું મારી ચામડીના જોડા બનાવીને પહેરાવું ને તો પણ તારું આ ઋણ નહીં ચૂકવી શકું. બોન, હું જૂનાગઢમાં જન્મ્યો છું. જૂનાગઢની જોતને જીતી રકમાં એટલે આટલું ના કહી શકું ને, તે મારી જળનારી લાજે. જય ગુરુદત્ત! જય ગુરુદર! વાલભાઈ, તે મારા આટલા મોટા કામ માટે મને કઈ આપ્યું નહીં? વીરા, નવગણ સિવાય કઈ પણ માંગી લે. બોન, તારા ખેડે આ કટાર છે, તે આપી દે. અરે ભીમડા, આ લે. જય ગુરુદત્ત! વીરા, આ શું કર્યું? આ તો કોપ કર્યો. કોપ નહીં બોન, બરાબર કર્યો. અમે નાની જાતિના લોકો વાત પેટમાં રહેના અને આ તો જૂનાગઢના ધણીને બચાવવાની વાત છે. કોકથી આટલી મોટી વાત પેટમાંથી નીકળી જાય એના કરતા તો પેટ જ ચીરી નાખું સારું. જૂનાગઢના ધણી માટે તો આવા હજારો ભીમડા ઓળખોળ. અરે, તું સાને નાની જાતિનો? તું તો ઉજળી હતી એ ઉજળો. જ્યાં સુધી ગરવો ગિરનાર રહેશે તારો આ બલિદાન અમર રહેશે. જય ગુરુદર! જય મુરલીધર આપા દેવાયત. જય મુરલીધર. કોણ છો બેન? હું જૂનાડાના મહારાણી સોમલનેની વડારન. જૂનાગઢનો રાજ પલટો થયો છે. હું જૂનાગઢની જોત આયરોના આશરે સોંપવા આવી છું. લાજ રાખજો બાપુ. લાવ બુન, ગાય માતાની શાખે અને મુરલીધરના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે આ ન પ્રાણની આવતી સોરઠના પનોતે પુત્રની રક્ષા થશે. જય મુરલીધર! જય મુરલીધર! લે આયરાણી, આપણા આ બે બાળક વચ્ચે ત્રીજાનો મારક કર. મોદરનો રા, જૂનાગઢનો ધણી રા નવગણ. અહીં ક્યાંથી? જૂનાગઢનો રાજ પલટો થયો છે. હવે આ વંશ આહીરોના આશરે. હે મુરલીધર, તારા રખોપા આ માં વિનાનો માસૂમ ભૂખ્યો હશે. લાવ, જડ લાવ આહીર. દીકરી જહાલ મારક કર. તું હવે ઘણું જમે. હવે આ નગાને તારો ભાગ. આયરાણી, નવગણને આપણા સગા દીકરા વાહનથી વધારે લાડ ગોળથી ઉછેરીશું. અણહિલપુલ પાટણના રાજા દુર્લભ સેને આ બાજુ યુદ્ધ જીતીને જૂનાગઢમાં સેનાપતિનો સૂબો બનાવ્યો. અને આ બાજુ વાહન, જાહલ અને નવગણ મોટા થયા.
જુનાગઢમાં ખબર પડી કે જુનાગઢનો રા એટલે કુંવર નવઘણ આહીરોના આશરે ઉછરે છે. ત્યારે દેવાયત બોધરના ઘરે સૈનિક મોકલવામાં આવ્યો. પકડાઈ ગયો. આજે રક્ષાબંધન છે. બે ભાઈને રાખડી નથી બાંધવી? હા માં. નગાભાઈ, બહનભાઈ. ના ના નગા, આ તો કુળની નિશાની કહેવાય. ડોકેથી અલગ ના કરાય. અરે માં, બેન હાટું તો ડોક દઈ દઉં. આ માતડિયાની હું વિસાક. બે ભાઈને મુરલીધરના રખોપા. દેવાયત આપા જટ હાલો. ગામના છોરે સોલંકીનો શુભ આવ્યો છે. તમારા ઉપર કાટ જાલ થયા છે. આય રાણી, મારી તલવાર લાવ. હે મોરલીધર, તારો મોટો આશરો. આયર, આ તો અશુભના એનઘાણ. ધાર્યું ધણીનું થાય. પણ આય રાણી, તમે રાહ રાખીને વાત કરજો. બોલો નગરવાસીઓ, દેવાયતના ઘરે રાડિયાસનો દીકરો ઉછરે છે. એ વાત સાચી? સાચું બોલજો. મુરલીધરની સોગંદ, અમને નથી ખબર. જય મોરલીધર સુબાજી. જય સોમનાથ આપા દેવાયત. આ રાડિયાસનો દીકરો તમારા ઘરે ઉછરે છે, એ વાત સાચી? સાચું, સાવ સાચું. મલકને દેખતા જ નવગણ મારા ઘરે ઉછરે છે. आपा देवायत, सबको दूध पिलाते हो, हमसे दुश्मनी, सोलंकियों से राजद्रोह कर रहे हो. રાજદ્રોહ તો સાચું શા માટે કહી દોત? મારે તો રાજ ભક્તિ પાણવી હતી અને રાડિયાસનો દીકરો મારા ઘરે ઉછળતો નથી. એને મેં કેદમાં રાખેલો છે. મોટો થાત એની કરતા હું પોતે જ સોલંકીઓને સોંપી દેત. હું સોલંકીઓનો લૂણ હરામી નથી. વાહ વાહ, રંગ છે તમને આયર આપા. આપા દેવાયત, જાઓ જલ્દી દુશ્મન को हमारे हवाले करो. સંદેશો મળ્યો. આય રાણી નવગણને તૈયાર કરી રહ્યા છે. સંદેશો મોકલાવો. આય રાણી પોતે જ નવગણને લઈને આવશે. બેટા વાહન, હા માં. સોલંકીનો શુભો આવ્યો છે. તારે જવાનું છે. તે ભલે ને માં, પણ માં નગાભાઈને સાથે લઈ લઉં. તો બેટા આશરા ધર્મ લાજે. આ આહીરોની ખાનદાન સવાલ છે. વાહન, મારા પેટ નગુ રાજનો કુંવર છે. જૂનાગઢનો રાજા છે. શુભો નવગણને મારી નાખે. એ ઉઘરી જાય ને એટલે તને મોકલું છું. તે ભલે ને માં, હું તો આયરનો દીકરો છું. મારું ને તો ચપટી માટી પલડે અને ભાઈ મરે ને તો રાજ રાંડે. કેમ માં? વાહન, તને મુરલીધરના રખો. તું મારા જ પેટે અવતરજે દીકરા. રાડિયાસની છેલ્લી ચોથને ઓલવી દો. आपा देवायत, सच बोलना, यही नवगढ़ है ना? એના નૂર તેજ જુઓ. એ રાજાનો કુંવર નથી લાગતો? अभी पता चलेगा. ए दुश्मन, मेरे पैर छू और नमन कर मुझे. તારા જેવા કાયરને નમન કરું ને તો મારું કુળ લાજે. તારા જેવા કપટીને નમન નહીં, ખાસડા મરે. आप लग रहा है यही नवगढ़ है.
आपा देवायत काट ले दुश्मन का सर। બાર દુશ્મન તમારો, તમે જ ઉતારી લો. લાગે છે અમારી શંકા સાચી છે. આ તમારો જ દીકરો છે. દેવાતની રાજભક્તિ પર શંકા? અરે જે દી આનો દીકરો કુંટામણ કરશે ને એ દી સોરઠનો નગાધીરાજ ગરવો ગિરનાર સમંદરમાં સમાશે. આ હીરોના ઉજળા કુડાટું તો આવા અનેક નવગઢ ઓળગોળ થઈ ગયા. રે ઉન્નત મસ્તકે ઉપર રહી જા સોરઠિયા. ઉઈ આયરાણીના ખોળે ઉછળ્યો છું. ચલાવો તલવાર. જય મુરલીધર. જય મુરલીધર. વાહ દેવાયત બોદર વાહ. આયર તમે ખરા રાજભાગ છો, પર અમારા સુબેદારની મનની શંકાના સમાધાન માટે આયરાનીને કહો આની આંખો કટારીથી કાપી આના પર પગ મૂકીને ચાલે. આ તમારો દીકરો હશે ને તો માતાની આંખોમાંથી આંસુ ઉભરાશે. આંખો ઉપર પગ મૂકતા જ જનેતા ચીસ પાડશે. ભલે કસોટી કરવી જ હોય તો પૂરી કરો. મારો લાડકો છે તું, મારો લાડકો છે તું, મારો પરછાયો છે તું, મારો વહાલો છે તું, તું છે મારી છબી. એક માતા પાસે આટલી મોટી અગ્નિ પરીક્ષા બાદ નવગઢ મોટો થયો. દેવાયત અભય આહીરોની સેના બનાવી જૂનાગઢ જીતે છે. નવગઢને જૂનાગઢની ગાદીએ બેસાડવામાં આવે છે. નવગઢ માતાના આશીર્વાદ લેવા આલીદર બોલીદર આવે છે. આઈ માં જૂનાગઢ કબજે થઈ ગયું છે અને માં આ તમારો દીકરો નવગઢ જૂનાગઢની ગાદીએ બેસી ગયો છે. આયરોનો આશા ધર્મ, ભાઈ વાહનનું બલિદાન, બહેન જાહલનો ત્યાગ અને તમારું સમર્પણ ગરો ગિરનારના ઇતિહાસમાં અમર રહેશે. માં આશીર્વાદ આપો. અરે રે મારો વિહામો ગાદીએ બેઠો, મારો નવગઢ ગાદીએ બેઠો. અરે દીકરા તને કરોડ દિવાળીઓ બાપ. જ્યાં સુધી સૂરજ ચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી તારું રાજ તપો બાપ. પણ હવે કોઈ કાળો હાડલો આપો. મારે મારા દીકરા વાહનના મરસિયા ગાવા છે. કારણ 18 વર્ષ સુધી મેં આંસુ સંઘરીને બેઠી છું ને તે હું મારા દીકરાની આંખો પર પગ મૂકીને ચાલી હતી ને તેથી પણ હું મહાજ હતી, તાકાત નથી. વાહન પાછું આવ, પાછું આવ, પાછું આવ, પાછું આવ, પાછું આવ, પાછું. મારી માવડીને ખમ્મા ગણી, મારી માવડીને ખમ્મા ગણી, મારી માવડી તને ઘણી ઘણી ખમ્મા. તેરા પ્યારા સામે નન્હા દોરારા તેરી આંખ
પોતાના સગા દીકરાને આંખો જુએ અને પાછું વળી મરેલા દીકરાની આંખો પર પગ મૂકવા? ઓ નો રંગલા, આવું તો મેં કદીએ નથી જોયું. આવું તો ફક્ત જૂનાગઢમાં જ જોવા મળે. રંગલી, આ તો જૂનાગઢનો ઇતિહાસ, બલિદાનનો ઇતિહાસ, વીરતાનો ઇતિહાસ. રંગલી, તને ખબર છે જૂનાગઢ? ना भाई ना रंगला, इतना बड़ा हमजन हमको नहीं पड़ता है. अगर तुमको आवड़ता है तो बोल. पहेलियां क्यों ओलवता है? थोड़ा सलगाव ने, मतलब बुझाव ने. અરે રંગલી, જૂનાગઢ એટલે ગિરિનગર, રૈવત, કરણકુંજ, મણિપુર, નરેન્દ્રપુર અને પુરાતનપુર. बुझिया के सड़क गया? ओए रंगला, साफ साफ बताओ ने, कहना क्या चाहते हो? कृष्ण भक्त नरेता जूनागढ़ना वध હતા. રાજાના હસ્તે દેવાનો વધ કરવા શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા હતા. અશોકનો શિલાલેખ અહીં જ આવેલો છે. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય પૂજ્ય સ્વામિનારાયણ પણ અહીં પધારેલા છે. રામાનંદ સ્વામી જેવા સંત, દેવી જેવા સતી અને રામગઢ જૂનાગઢના જ હતા. Rangla, it is so interesting history of Junagadh. Tell me something more, O Rangila. जैन मान्यता के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ अपनी शादी की दावत में जानवरों का वध होते देखकर बैरागी बने. उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर गिरनार पर साधना शुरू कर दी थी. उन्हें यहाँ ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी. Oh my God, the ultimate truth of life? Yes, yes. Do you know तीर्थंकर कौन? महावीर. तुम्हें बारे में कुछ और बताओ. गिरनार संतों की भूमि है, सिद्धों की सिद्धि है, तीर्थंकरों नेमिनाथ भी है, नाथ भी है और महावीर भी है. हेलो, गिरनार जो हमारा भाई, ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई. हे तपस्वी, आप मुझे प्रभावशाली, शांत और ओजस्वी स्वरूप लग रहे हैं. आपके इस तेज का कारण क्या है? आप मुझे जीवन संबंधित ज्ञान प्रदान करें. हे तेजोमय, आपके इस तेज का क्या कारण है? क्या आप मुझे जीवन संबंधित ज्ञान दे सकते हो? हे शिष्य, मैं तुम्हें समग्र जीवन और मन की आंतरिक शांति प्राप्त करने के सिद्धांत बताता हूँ. वत्स, जीवन का अर्थ मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है. कोई भी व्यक्ति इसे ऐसे प्राप्त कर सकता है. हे दिव्य पुरुष, मोक्ष क्या है? कैवल्य क्या है? क्या मैं ये सब प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ वत्स, तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है. मैं यह मार्ग जानने हेतु उत्साहित हूँ. कृपया मार्गदर्शन कीजिए. तो सुनो, पहला सिद्धांत है अहिंसा. अहिंसा यानी संसार के किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना. और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है सत्य. जीवन की नश्वरता ही सत्य है. हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए. और तीसरा सिद्धांत? तीसरा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य यानी अपनी आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया से दूर रहकर
जीवन व्यतीत करना। चौथा सिद्धांत है अपरिग्रह। मैं ये 3 सिद्धांतों को समझ गया, किंतु ये अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। मनुष्य को उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए जो उसके जीवन पूर्ति हेतु आवश्यक हो, यानी हमें संयमित जीवन जीना चाहिए। हे शिष्य, मैं तुम्हें अंतिम सिद्धांत बताता हूँ। अंतिम सिद्धांत है अस्तेय। अस्तेय यानी किसी भी प्रकार की वस्तु या विचार की चोरी नहीं करनी चाहिए। जो भी आपको मिला है उससे संतुष्ट रहना सीखें। हे तेजोमय, हे ज्ञानी, मैंने आपकी वचनामृत को सुनकर इसके शब्द शब्द का आत्मसात कर लिया है। अब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इस ज्ञान के मार्ग को निस्संदेह अपनाने को तैयार हूँ। हे योगीचंद, मैं आपके बताए हुए पथ का पथिक बनने को तैयार हूँ। मैं आपका सच्चा शिष्य बनने को तैयार हूँ और तैयार हूँ मुमुक्षु बनने के लिए। तथास्तु। नवकार मंत्र, अरे मतलब सुना रंगली, यह मंत्र आध्यात्मिक पवित्रता और बोध प्राप्ति की दिशा को उजागर करता है। यह मंत्र जैन धर्म में एक मौलिक प्रार्थना है जिसमें 5 आध्यात्मिक प्रभावशाली सत्ताओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया जाता है। वाकई ही नवकार मंत्र आध्यात्मिकता में समर्पण का संकेत है, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का उद्घोष है। रंगली, क्या बताऊं गिरनार के बारे में, सब अद्भुत है, नमन है, सब अलौकिक है, दिव्य है, परा भी है और अपरा भी। मेरी भूल क्षमा करना माँ, मैं बालक नादान, नहीं मांगता सोना चांदी, ना मांगू कोई दान। घर घर तेरे दीप जला दूं, ऐसा दे वरदान भवानी, ऐसा दे वरदान। अरे रंगला, गिरनार की बात करते करते दीपक जलाने की बात कैसे करने लगे? कुछ बता रहे हो क्या? सही पकड़ा रंगोली, अरे सॉरी रंगली, मैं सच में कुछ और बता रहा हूँ। लाइटिंग द लैम्प,
रोशनी, उजाला। मतलब दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, संध्यादीप नमोस्तुते। अब दिया जलाओ भाई। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। हे सुन मारे जगदम्बा, अरज हमारी दुखड़ा हरे हरे ले, भव भवना सुन है जगदम्बा, अरज हमारी हे जग जननी जगदम्बे, भोळा भवानी अंबे, आंगणे पधारा। आज तमे पाटण ना पटराणी थईने आवो, કે આજ તમે પાટણ ના પટરાણી થઈને આવો। હે રૂમ ઝુમ કહેતા આવો, કુમકુમ પગલા પાડો, માં તમે આવો। આજ મારા રુદિયા ના મંદિરે રમવા આવો, કે આજ મારા રુદિયા ના મંદિરે રમવા આવો। हो महलो सजे छे, दीवा बळे छे, उड़े छे रंगानी छोड़, आभेथी हेतीनी हेली जो बरसे, हयूं बने ओळघोळ। महलो सजे छे, दीवा बळे छे, उड़े छे रंगानी छोड़, आभेथी हेतीनी हेली जो बरसे, हयूं बने ओळघोळ। कदी भीड़ पड़े जो मां, तमे आवीने झट रह्યું गारो, आवे संकट घड़ी जो मां, तमे असमंजसથી તારો। હે રાત્રે ચડી ગોરંબે, જગ જનની જગદંબે, આંગણે પધારો। આજ તમે પાટણ ના પટરાણી થઈને, પાટણ ના પટરાણી થઈને, પાટણ ના પટરાણી થઈને, પાટણ ના પટરાણી થઈને। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। देखा रंगली, एक दीपक जलाने का महत्व अंधकार को दूर करके ज्ञान और सकारात्मकता कैसे बढ़ाई जाती है। हाँ रंगला, यह देवता या उच्चतर शक्ति का सम्मान करने का बेहतरीन तरीका है। समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान दीपक जलाना शुभ ऊर्जा आमंत्रित करता है और यह नकारात्मकता को भी दूर करने में मदद करता है। પણ રંગલી, દીવા તો પ્રગટ્યા, પણ ગિરનારની વાતો તો હજુ અધૂરી જ છે। अधूरी होए ते पूरी कर रंगला, बार बार थोड़ी ना ऐसा मौका मिलेगा। ले
ધરા જગ જૂની ને ઘટ જૂનો ગિરનાર એના હાવજડા હે જળ પીવે એના નમણા નરને નાર એના નમણા નરને નાર. અલ્યા રંગલા, હાવ જાડા હોય એ પાણી પીવે તો પછી પાતળા શું કરે? અરે ગાંડી, હાવ જાડા નહીં, હાવજ. હાવજ એટલે સિંહ. ત્યાંના ફક્ત નર નહીં પણ નારી શક્તિ પણ સિંહને છીકો ખવડાવી દે તેવી. નારી? ઇટ મીન્સ વુમન? ઓ માય ગોડ! હે माँ, माताजी, क्या स्पीकता है लिया रंगला? Yes, my dear Rangli, you are right. 14 years old girl named હીરબાઈ. આ તને મારા માટે ગમશે નહીં, એના માટે તો આપણે ડાયરો જમાવવો પડશે. ડાયરો? I heard about diary, but this is ડાયરો. ડાયરો ડાયરો મતલબ કલા અને સાહિત્યનો ખજાનો, હાસ્યનું હુલ્લડ, દુઆ અને છંદનો પટારો. ડાયરો શબ્દ સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રચલિત છે. તેનો મૂળ ઉદ્ભવ અરેબિક બોલી દાયરામાંથી થયો છે. નલકાંઠો હોય કે વારાદી પંથક, સોરઠ પંથલ હોય કે હાલાર પંથક કે હોય આખું કાઠિયાવાડ, અમને ડાયરા વગર ન હાલે. ભીખુદાન, ઈશ્વરદાન, કીર્તિદાન, ફરીદા મીર, ઓસમાન મીર, માયાભાઈ આહિર, રાજભા, સાઈરામ, સૌને મારા રામ રામ. હા રંગલી, ડાયરાની રમઝટમાં જઈએ. એ હાલો ડાયરો જોવા મારા ભાઈ. તા થૈયા થૈયા તા થઈ, તા તા થૈયા થૈયા તા થઈ. तो पाड़ मारा होरठ ने मालिपा लागे ने हके वाने रूड़ा गामड़ा रे ताते घड़ा लीला छम छम वडला ने ऊंचा डूंगरा आगे रे ओला. એ આવો આવો, પધારો પધારો. એ ડાયરાને રોમ રોમ. રોમ 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 રોમ. એ બેહો બેહો. એ મોંગી, મહેમાન આવ્યા, પાણી લાવજે. એ હીરબાઈ, हाँ आईवी. हट च च च च. हट 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 हट. આજે આ દાયરાની શરૂઆત હું મારાથી કરું ત્યારે કોઈ સ્મિતે સ્મિતે સળગે છે તો કોઈ રડીને દિલ બહેલાવે છે, કોઈ ટીપે ટીપે તરસે છે તો કોઈ જબ નવા છલકાવે છે. આ બધું
સંજોગમાં છે નાજીર. ઠપકોના દેશો સાગરને, એક તરતો માણસ ડૂબે છે ને ગ્લાસ સરીને આવે છે. પણ જ્યારે કૃષ્ણને યાદ કરવો હોય ત્યારે ચટપટ ઉલટ પલટ નટવટ ઝટપટ કટ કટ નિપટ લલે કોમતી ઉકટ ત્રિકટ ગત ધેંકર મંદર મંદર ઝપટ લલે જમુના તટ પ્રગટ અમર અટરટ ચુટ પર કે કરતે સમય ગરડો પર ફરટ ગરડ ભગમ ગરમ પર સુંદર શ્યામ રમે રબર સુંદર શ્યામ રમે રબર સુંદર શ્યામ રમે. પણ આજે તો ગુજરાતની ઢીંગી ધરાની વાત કરવાની છે ભાઈ. ગુર્જર ધરા ધીંગી અહિરણ વીર શૂર બહુપાકિયા ઊંચા મલક ના માનવી ઊંચા પ્રમાણો આપ્યા. વાહ. દાસથી તપતી ધરાને ઠારવા થઈ પાણીઓ કોઈ ખેડતા દરિયો સુદૂરનો જોમવંતા વાણિયા ભાઈ જોમવંતા વાણિયા. ગુજરાતની ધરતીમાંથી ખમીરવંતી બહાદુરી ઇતિહાસે દેખાય છે. જેને તેના કુળનો ઉજળો કરીને માના કોખનું નૂર વધાર્યું છે તેણે ઇતિહાસ બનાવ્યો છે. કે જનની જણ તો ભગત જણ કા દાતા કા શૂર નહીં તો રે જે વાંજણી મત ગુમાવીશ તારો નૂર મત ગુમાવીશ તારો નૂર. લક 84 ના ફેરા ફરતા ફરતા માણસ ખાલી ફર્યો નહીં પણ સારા કર્મ કર્યા, સારા ધર્મ કર્યા, દાતારી કરી અને ખુદ દીનાના અર્થે વધાવ્યા છે. બાકી તો આ મોજાળમાં આટા મારતા મારતા માણસ ફરતો રહ્યો છે. કે જન્મ્યો ત્યારે માંદો જન્મ્યો હોસ્પિટલના આટા ટેચર ઉપર પીપી કરી નર્સને ઉજેડાટા. અરે 2 વર્ષનો માંડ થયો ત્યાં 12 મંદિરના આટા બેનને ભૂલમાં મમ્મી કીધું ચપ્પલ પડી બાટા. પછી નિશાળે ભણવા નિશાળે આટા મારો માસ્ટર ભણાવ્યો છું જાજા પાડે ગાટા. પછી કોલેજના એડમિશન માટે શહેરની કોલેજ આટા. બાપુ ક્લાસમાં બીએ થયા તો નોકરી માટે આટા. અરે ભરતી મેળામાં પડી લાકડી હાથે આવ્યા પાટા. હળી ગયેલી મળી નોકરી તો છોકરી માટે આટા. અરે જેમ તેમ કરી હગપણ કર્યું તો લગ્ન રાખવા વાડીએ આટા. અરે જેમ તેમ કરી લગ્ન કર્યા તો લેણી યાત્રા આટા. અને માણસ જ્યારે મરે છે ત્યારે એનો દીકરો 5 પ્રદક્ષિણા કરે છે ત્યારે પડી પડેલી લાશ બોલે કે આખી જિંદગી આટા મારી માંડ હવે હું પોઢ્યો છું. એ ભણના દીકરા ટૂંકું કરો કા મારા ફરતે આટા કા મારા ફરતે આટા. એ બાપુ મેઘાણી બાપુ મારી એક દીકરી છે હીરબાઈ. તેને મળવા બોલાવું. ઈ તમને મળીએ રાજી થઈ જશે. હા બોલાવો. હીરની માં એ હીરની માં હા બોલો હીના બાપુ. આ હીર ક્યાં ગઈ? ઈ તો અંદર રમે છે. તેને બોલાવતો. એ હા મોકલું. એ હી તારા બાપુ તને બોલાવે. આઈવી. હા બોલો બાપુ. આમને મળ. આ મેઘાણી બાપુ છે અને દુલાભાઈ આ કાક છે. આપણી ડેલી મહેમાન ગતિ આવ્યા છે. જય ખોડલ વાડું પાણી કરીને જજો. હા પણ વાત જ્યારે ધીંગી ધરાની શક્તિ જગદંબા સાક્ષાત જોગણ સ્વરૂપા ચારણની દીકરીની કરવાની હોય ત્યારે ચારણની દીકરી તો કેસરનો આંબો છે કે જાણે હોલીની ઝાડ, જાણે શક્તિ સ્વરૂપા જોગ માયા. અરે ખડખડતા ઝરણા જેવી, જાણે ઉગતી સવાર જેવી, જાણે ખીલતા ગુલાબ જેવી, જાણે નવાબના રૂઆબ જેવી, અરે જાણે રમેશ પારેખની કવિતાઓમાં આવતી સોનલ જેવી. કોક દીકરીએ સતી થઈને કચ્છના કાળુડા નાગ જેસલ જાડેજાને બારવટિયામાંથી સંત બનાવ્યો તો સતી રાણક દેવીના ભક્તિના કારણે ગરવા ગિરનારને પણ હચમચી જવું પડ્યું. પણ ઈ ચારણની દીકરી જ્યારે ખાલી કાળો ઊનનો ધાબળો ઓઢે ત્યારે એને સાક્ષાત માતાજી તરીકે પૂજવામાં આવે છે. અને એવી દીકરીના રૂપની વાત કરવાની હોય ત્યારે કે લંબ વેણી
લજ્જા ઘણી અને સર્જન હારે સર્જ્યા એવા કોક નામણિયા કે હેમ સરીખી કાયા અને હેમ સરીખા હાથ, ચંદ્રમાના ચોલા જેવું એનું કપાળ, કામદેવના ફળ જેવા કાળા ભમર નયન અને ત્રાઠી મૃગલી જેવી એની આંખો. કે ત્રાઠી મૃગલી કોને કહેવાય? કે સિંહ વાહે પડ્યો હોય અને થડાક ઉથડાક 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 એનું હૈયું ડાકલાના પટની જેમ રૂસતું હરણ આગળ દોડતું જાય અને 6 ફૂટ લાંબુ નાડું ત્રાસી નજરથી સિંહને જોઈને એના મોઢાના કોડિયા બનતા પહેલા કૂદી જાય એને ત્રાટી મૃગલી કહેવાય. એવી ત્રાટી મૃગલી જેવી એની આંખો, શંખલા જેવી એની ડોક, દીવાના હક જેવું એનું નાક અને ભૂખી સિંહણ જેવો એનો કેડનો લાલ લાખ. અને ભૂખી સિંહણ જેવા કેડના લાલ લાખ પર જાણે નાનકડો બાદુડો નાક ધીમો 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 આડોટ્યો મારે ને એવો એનો કમર સુધીનો કેશ લાભ. ડાબા અને જમણા હાથમાં જાણે 5 જ્યોતિઓ હળગાવી હોય એવી એની ડાબા અને જમણા હાથની આંગળીઓ. એ જોગણના કોઈ 2 ઘડી નખ કાઢીને સૂરજ સામે મૂકે ને તે 2 ઘડીમાં ઓગળી જાય એવા એના કુમળા નખ અને દાણમના દાણા જેવા એના દાંત. કે જાણે ઉગતો આંબો, જાણે રાયણનો કોડાંબો, જાણે પૂનમનો ચંદ્રમા, જાણે બારવટિયાની વરજી, જાણે જૂની વારનો ભડકો કે નહીતર એમ કહો કે જાણે ભાદરવાનો તડકો. કે ઉગમડો વાવ હે તે આથમડો નમી જાય, આથમડો વાવ હે તે ઉગમડો નમી જાય, આ ચારે દિશામાં વાવ હે તે આમ કરી હકલાઈ જાય, મુઠ્ઠી ઉગાડો ને આકાશમાં ફેલાઈ જાય. જોગીઓનું જોગ, તપસ્વીઓનું તપ, સિદ્ધોની સિદ્ધાઈ અને પીરોની ફકીરાઈ આ બધું ત્યાં સુધી જ સલામત હતું જ્યાં સુધી આ જોગણનું રૂપ નતું જોવાનું. જાણે સ્વર્ગની કોઈ અપ્સરા ધરતી પર ઉતરી આવી હોય એવી સાક્ષાત જગદંબા સ્વરૂપા જોગ માયા રૂપની રંભા જેવી આ ચારણની દીકરી. એ હાવો જાયવો ભાગજો. હીરબાઈ ક્યાં ભાગી? અરે એની વાછડીને તો સિંહ ઉપાડી લઈ ગયો છે એટલે છોડાવવા ગઈ. અરે આ દ્રશ્યને તો સાહિત્યમાં ઉતારા જેવો છે. जाने को जो गंदर गरजे नानो जे वो संदर गरजे जाने को जो गंदर गरजे नानो जे वो संदर गरजे जाने को जो गंदर गरजे नानो जे वो संदर गरजे उगरना गाड़ा मा गरजे कणबीना खेतर मा गरजे रामपना पादर मा गरजे योनी को हर मा गरजे उगमणो आथमणो गरजे हे सावती गरजे वन रावण नो राजा गरजे हावती गरजे पटना पंडितो राजा गरजे हावती गरजे વર્ષની દીકરી કહે છે શું ભોરે જય ગિરના કુત્તા જુ ભોરે જય ગિરના કુત્તા ભોરે જય ગિરના કુત્તા જુ ભોરે જય રાજપડી કે જુ ભોરે જય ગાગો દારા જુ ભોરે જય ભૂખ મના તું જુ ભોરે જય ગાગો દારા જુ ભોરે જય પેટ ભરા તું જુ ભોરે જય ચોર લૂંટારા જુ ભોરે જય. અને આ દ્રશ્ય જોઈ ઝવેરચંદ મેઘાણીને 14 વર્ષની નાની દીકરી નથી લાગતી. એને શું લાગે છે કે અસુરોને મારવા, રાક્ષસોને મારવા જાણે ખુદ માં ભગવતી પ્રગટી હોય એવી લાગે છે. અને પછી ચારણ કન્યાનું વર્ણન કરે
चारण कन्या 14 वर्ष की चारण कन्या पाली भौली चारण कन्या जगदम्बासी चारण कन्या श्वेत सुवाणी चारण कन्या पाली भौली चारण बाटपड़ती चारण कन्या जोबनमती चारण कन्या जाटपड़ती चारण कन्या श्वेत सुवाणी चारण कन्या लाल हिगोड़ी चारण कन्या जगदम्बासी चारण कन्या नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः ગડહડી સજદળ આભા વળકળ મંદ પ્રબળા મલકતી દીપતી ખડ ખડ હસી નવઢા શ્યામ ઘૂંઘટ છૂટતી અબળા અકેલી કરત કેલી વ્યોમ વેલી લળવળી અશા ધમ ધમ ધરા ધમ ધમ વરળ ચમ ચમ વીજળી અશા ધમ ધમ ધરા ધમ ધમ વરળ ચમ ચમ વીજળી घाडंबर गाजे ओ अंबर गाजे ने में घाडंबर गाजे आहाडी हांजना